Hello everyone. Welcome to my class of Inorganic Chemistry course CH502 TYBSc. We had already started our unit 4 in our previous video. In previous video we had learned about how to calculate the crystal field stabilization energy for octahedral complexes. In today's video we will see some evidence for crystal field stabilization energy. So let's begin. Evidence for crystal field stabilization energy. The CFSE is 0 for ions with D0 and D10 configuration. In our previous video, I have already told you that the crystal field stabilization energy for D0 and D10 configuration is 0. I have even calculated that for you. Okay. And in case of D5 configuration, the crystal field stabilization is 0 in case of weak field ligands. While in strong field ligand, it is not 0. While CFSE increases, the thermodynamic stability of the complexes increases. With CFSE, the thermodynamic stability of the complex also increases. The evidence of crystal field stabilization energy effect for first transition series metals can be illustrated by following 3 examples. There are 3 examples given which shows that how the crystal field stabilization affects the transition metal series. Okay, so these are, first is the increase in lattice energies of dihalides of metals of first transition series. Second is increase in the hydration energies of the metal, ions of first transition series, while decrease in the ionic radii for metal ions of first transition series. One by one we are going to study all of these 3. So let's begin with the first one, that is the lattice energy of dihalides of the first row transition elements. In the solid, the coordination number for metals of first transition series elements is 6. Actually, we all know that whenever the coordination number is 6, the geometry is octahedral, and for the metals of first transition series, the coordination number is most of the time 6. जे फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीजचे जे मेटल आहे त्यांच्यासाठी कोऑर्डिनेशन नंबर हा मोस्टली तरी 6 असतो, आणि जर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर जॉमेट्री ही ऑक्टाहेड्रल असेल. सो फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीजचे जे डायहलाइड्स असतील ते काय असतील, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दाखवतील. ठीक आहे. The lattice energy can be measured experimentally by Born-Haber cycle, and it can be calculated theoretically by using Born-Lande, Born-Meyer or Kapuscinski equations. लॅटाईस एनर्जी जी असते ती आपण एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट करायची आहे. ठीक आहे. एक्सपेरिमेंटली आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे, म्हणजे एक्सपेरिमेंटली काय, एक्सपेरिमेंट करत असताना आपण ते व्हॅल्यूज वगैरे ते कॅल्क्युलेट करायचे. ठीक आहे. आणि थेरॉटिकली ही कॅल्क्युलेट करतो, म्हणजे थेरॉटिकली आपण ते व्हॅल्यूज वगैरे कन्सिडर करून ते थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट करतो. बॉर्न-लँडे, बॉर्न-मेयर आणि कॅपुस्टिन्स्की हे इक्वेशन्स यूज करून आपण ते कॅल्क्युलेट करायचे. त्यानंतर मग जेव्हा आपण ते दोघं एनर्जीज, लॅटाईस एनर्जी ऑब्झर्व्ड आणि लॅटाईस एनर्जी कॅल्क्युलेटेड, हे दोघं जेव्हा आपण एका ग्राफवरती पुट करू, ठीक आहे, ग्राफवरती पुट केल्यानंतर आपल्याला काय बघायला मिळतं ते आपण ह्या प्रॉपर्टीमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. नाउ लुक ॲट दिस ग्राफ. ठीक आहे. ग्राफमध्ये काय आहे, खाली आपण मेटल पुट केलेले आहे आणि ही त्याची लॅटाईस एनर्जी पुट केलेली. हां, सो लेट्स सी व्हॉट दिस ग्राफ इज शोइंग नाउ. From above figure, we observe that A. The lattice energies of the dihalides of first transition series metal lies on a straight line. जी कॅल्क्युलेटेड लॅटाईस एनर्जी आहे ती कोणत्या स्ट्रेट लाईनवरती येईल. ठीक आहे. ही जी स्ट्रेट लाईन आहे ते डायहलाइड्सची लॅटाईस एनर्जी आहे, जी आपण थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट केलं आहे बाय युझिंग दिस फर्दर फॉर्म्युलाज. ओके. The lattice energy of dihalides of calcium, manganese and zinc lie on a straight line. जो कॅल्शियमची एनर्जी, लॅटाईस एनर्जी कॅल्शियमची, नंतर मॅंगनीजची आणि झिंकची, तिघांची जी लॅटाईस एनर्जी आहे ती कुठेही ह्या स्ट्रेट लाईनवरती येते. बरोबर.
The measured and calculated values of lattice energies of dihalides of calcium, manganese and zinc are same. That is Ca+2, Mn+2 and zinc+2 ions have D0, D5 and D10 configurations respectively and have 0 CFSE value. Indicates there is no crystal field splitting effect. From this graph we can see that the measured and calculated values, आता हे जे आहे ते काय कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूजसाठी आहे, सॉरी ही मेजर व्हॅल्यू आहे हां, हे आपण एक्सपेरिमेंटली मेजर केलेली आहे आणि हे काय आपण थेरॉटिकली फॉर्म्युलाच्या यूजने हे कॅल्क्युलेट केलेली आहे. तर कॅल्शियम, मॅंगनीज आणि झिंकच्या केसमध्ये जी ऑब्झर्व आहे म्हणजे जी एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व केलेली आहे ती व्हॅल्यू आणि जी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आहे ती दोघं काय सेम आहेत, बरोबर. सगळे स्ट्रेट लाईनवरती आल्यामुळे ते काय सेम आहे. आता आपण जर नीट लक्षात घेतलं तर कॅल्शियम, मॅंगनीज आणि झिंक तिघही केसेसमध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येतं ते काय आहे D0, D5 अँड D10. म्हणजेच काय आहे त्याची CFSE काय आहे 0 आहे, बरोबर. डायहलाइड्सच्या केसमध्ये हलाइड काय आहे विकफिल्ड लिगँड असल्यामुळे जी D5ची पण CFSE येईल ती काय येईल 0 येईल. त्याच्यामुळे CFSE काय आहे 0 आहे. त्याच्यामुळे इथे काय दाखवत आहे CFSEचा इफेक्ट नाही आहे. आता पुढे बघूया. The lattice energies of dihalides of remaining elements other than calcium, manganese and zinc are above the straight line. The higher values of lattice energy are CFSE values of the corresponding metal ions, indicates that their crystal field splitting effect. Now looking after the graph, we can see that all the other elements than calcium, manganese and zinc are having different calculated measured value, right. जे आपले एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड व्हॅल्यूज आहेत ते वेगळे आहेत बाकी मेटल्ससाठी, बरोबर. तर याच्यावरून आपल्या काय लक्षात येतं की यांची जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग असेल ही 0पेक्षा नक्कीच जास्त असेल, बरोबर. 0 तर नाही आहे बाकी मेटल्सची, कारण त्यांचं कॉन्फिगरेशन D0 किंवा D5, D10 नाही आहे, बरोबर. त्यामुळे काय आहे की इथे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी काय याच्या इफेक्ट होतोय लॅटाइस एनर्जीवरती, बरोबर. क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जीचा याच्यावरती इफेक्ट होतोय आणि त्यामुळे ह्या बाकी मेटल्सची जी लॅटाइस एनर्जी आहे ती इन्क्रीज होते, ठीक आहे, ती वाढते ह्या कॅल्शियम, मॅंगनीज आणि झिंकपेक्षा. सो याच्यावरून प्रूफ होतं की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी हे अफेक्ट करते कॉम्प्लेक्सला, ठीक आहे. कॉम्प्लेक्सवरती त्याचा भरपूर इफेक्ट आहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी युझिंग द एव्हिडन्स ऑफ लॅटाइस एनर्जी. ओके, आता नेक्स्ट आपण एव्हिडन्स बघणार आहोत तो आहे हायड्रेशन एनर्जीचा, ठीक आहे. मेटलला आपण हायड्रेट करण्यासाठी म्हणजे मेटल सोबत वॉटर कंबाईन करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला म्हणतो आपण हीट ऑफ हायड्रेशन किंवा हायड्रेशन एनर्जी. नाव लुक ॲट दिस. मेटल प्लस 6H2O गिव्स मेटल H2O6+2 आणि जी एनर्जी रिलीज होईल त्याला आपण काय म्हणतो हीट ऑफ हायड्रेशन. The negative sign indicates that heat is liberated during hydration process. हायड्रेशन प्रोसेसच्या दरम्यान काय होते हीट ही लिबरेट होते म्हणजे हीट ही बाहेर पडते, ठीक आहे. हीट ही बाहेर पडते ते इंडिकेट करण्यासाठी ही निगेटिव्ह साईन यूज केलेली आहे. ही निगेटिव्ह साईन त्या हीट लिबरेट होते ते इंडिकेट करते. नाव लुकिंग आफ्टर द ग्राफ अगेन. हे फर्स्ट रो एलिमेंट्स इथे त्यांनी पुट केलेले आहे एक्स ॲक्सिसवरती आणि वाय ॲक्सिसवरती काय आहे हायड्रेशन एनर्जी. सो आता इथे परत पण आपण बघूया हायड्रेशन एनर्जीच्या केसमध्ये पण सेम होतं आहे की जे हायड्रेशन एनर्जी आहे, ठीक आहे, जी थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट केली आपण फॉर्म्युल्याच्या यूजने जेव्हा कॅल्क्युलेट करतो ती हायड्रेशन एनर्जी कुठे आली ह्या लाईनवरती, ह्या स्ट्रेट लाईनवरती, ठीक आहे. आणि जेव्हा एक्सपेरिमेंटली आपण प्रॅक्टिकल करतो आणि मग जे व्हॅल्यूज येतात ते जेव्हा ग्राफवरती पुट केलं तर ते हे असे पुट झाले, ठीक आहे. त्या स्ट्रेट लाईनवरती नाही आहे काही व्हॅल्यूज. सो आता ह्या ग्राफला पण आपण नीट जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला काय दिसतंय
की जे हायड्रेशन एनर्जी आहे कॅल्शियम, मॅंगनीज आणि झिंकची, तिघांची ही काय आहे, स्ट्रेट लाईनवरती आहे. म्हणजे इथे परत पण काय आहे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी यांची काय आहे, 0 आहे. 0 असल्यामुळे त्यांची हायड्रेशन एनर्जीवरती काही फरक पडत नाही आहे. जी थेरॉटिकल व्हॅल्यू आहे तीच कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू पण येते. पण जे इतर मेटल आहेत, ठीक आहे, हे जे इतर मेटल आहेत स्कॅडमियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम वगैरे, त्यांचे जे व्हॅल्यूज आहे ते CFSE त्यांची 0 नाही आहे. बरोबर, अदर मेटल्ससाठी CFSE 0 नाही आहे. 0 कधी असते, जेव्हा D0 असेल कॉन्फिगरेशन, किंवा D5 किंवा D10. बरोबर. सो अदरसाठी CFSE 0 नाही आहे. त्यामुळे काय होतं इथे बघा, हायड्रेशन एनर्जी काय झाली आहे, इथे चेंज झाली आहे. ती थेरॉटिकल जी व्हॅल्यू होती ती सेम नाही आहे, जी कॅल्क्युलेटेड आहे ती डिफरंट आहे. बरोबर. सो याच्यावरून आपल्याला कळतं की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी अफेक्ट्स हायड्रेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी जसं चेंज होते तसं हायड्रेशन एनर्जी पण चेंज होते. बरोबर. सो अगेन इथे आपल्याला एक एव्हिडन्स मिळतोय की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी शोन बाय अ कॉम्प्लेक्स. म्हणजे जी कॉम्प्लेक्सची स्टेबिलिटी असते ही क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जीवरून आपल्याला कळते की जितकं जास्त क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी तितकी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. सो आपण आता नेक्स्ट बघूया. दिस इज होल एक्सप्लेनेशन विच आय जस्ट एक्सप्लेन. ते ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ते परत लिहिलेलं आहे. इफ यू वॉन्ट टू रीड यू मे प्रोसीड नाउ. सो पॉज करा आणि रीड करायचं असेल तर करून घेणार. ठीक आहे. So next evidence is our ionic radii for M+2 ions of transition, first transition series. आता फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीजचे आयोनिक रेडियसचं आपण कंपॅरिझन केलेलं आहे. द आयोनिक रेडियस फॉर M+2 ions should be expected to decrease smoothly from calcium to zinc. आता आपण जेव्हा बेसिक केमिस्ट्री शिकलोय, बरोबर, 11th-12th मध्ये, त्यावेळी जेव्हा पिरियोडिक टेबल आपल्याला शिकवलं जातं तर बेसिक प्रॉपर्टीज आपण शिकतो. बरोबर. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. बरोबर. लेफ्ट टू राईट जेव्हा जातो तेव्हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, इन्क्रीज होते. त्यामुळे जी आयोनिक रेडियस असते ती काय होते, डिक्रीज होते फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. हां, तर आता इथे जी लेफ्ट टू राईट आपण जेव्हा जातोय, कॅल्शियम टू झिंक जेव्हा लेफ्ट टू राईट जातोय, तर आयोनिक रेडियस काय एक्सपेक्ट करतो आपण की डिक्रीज झाली पाहिजे. बरोबर. बट अच्छा आपण हे कशावरून बघतो की द इन्क्रीज इन न्यूक्लिअर चार्ज. जेव्हा न्यूक्लिअर चार्ज वाढतं, बरोबर, त्यामुळे काय होतं की बाहेरचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते आतल्या साईडला म्हणजे अट्रॅक्ट होतात. त्यामुळे मॉलिक्यूल काय होतं, श्रिंक होतं, म्हणजे त्यांची साईज लहान होते. That's why we say that there is a decrease in size from left to right in the periodic table. आणि poor shielding by the d electrons. आणि इथे d इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स आहे. बरोबर. तर हे जे d इलेक्ट्रॉन्स काय असतात ते पोअर शिल्ड करतात. त्यांची जी शिल्डिंग असते म्हणजे मधले जे इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा त्यांचं अट्रॅक्टिंग फोर्स दाखवतात ना, म्हणजे त्यावेळी काय होतात, हे जे डी इलेक्ट्रॉन्स असतात ते शिल्ड नाही करत बरोबर व्यवस्थित. ठीक आहे. चलो ओके. ॲक्च्युली सॉरी, आय मेड अ मिस्टेक. ॲक्च्युली पुअर शिल्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स. ओके. जे इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स असतात, बरोबर, SpDF. ओके. सो SP इलेक्ट्रॉन्स जे असतात ना ते काय दाखवतील, रिपेलिंग दाखवतील. बरोबर. त्यामुळे काय होतात की इलेक्ट्रॉन्स लांब राहिला पाहिजे. पण जे डी इलेक्ट्रॉन्स असतात ना ती शिल्डिंग ती बरोबर देत नाही, म्हणजे ते पूर्णपणे ते कव्हर करत नाही. त्यामुळे ते शिल्डिंग काय असते, वीक असते. ठीक आहे. दॅट्स वाय पुअर स्क्रीनिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स. डी इलेक्ट्रॉन्सचा शेप असा असल्यामुळे ते पोअर शिल्डिंग दाखवत असतात ॲज कम्पेअर टू S and P ऑर्बिटल्स. The plot graph of ionic radii of the M+2 ions of the first transition series elements is represented.
आता हे आयोनिक रेडियसचं एक्सप्लेनेशन आहे, आता इथे बघू आपण. ठीक आहे, इथे ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतोय. ठीक आहे, आपण इथून कॅल्शियम टू झिंक पर्यंत जाणार आहोत आणि हे काय आहे, आयोनिक रेडियस इन्क्रीजिंग. ठीक आहे, नाव लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. From above figure, we observe that the decrease in ionic size is not regular as we move from the left to right in the first transition series. जशी डिक्रीज आपल्याला म्हणजे आयोनिक साईजमध्ये जी डिक्रीज आपल्याला हवी होती किंवा आपण एक्सपेक्ट करत होतो ॲज थेरॉटिकल नॉलेजनुसार आपण जे एक्सपेक्ट करत होतो तशी डिक्रीज रेग्युलरिटी आपल्याला इथे दिसत नाही आहे. बरोबर, कुठे साईज इन्क्रीज होते, कुठे डिक्रीज होते, अशी इरेग्युलर साईज आपल्याला बघायला मिळते आयोनिक रेडियसची. A smooth line is drawn through calcium, manganese and zinc having D0, D5 and D10 configuration respectively due to empty, half-filled or completely filled d orbitals. They have almost spherical field round the nucleus, indicates that there is no crystal field splitting. आता इथे आपण बघितलं तर कॅल्शियम, मॅंगनीज आणि झिंक तिघही कुठे येत आहे, ह्या स्मूथ लाईनवरती, ह्या डॉटेड लाईनवरती येत आहे. बरोबर, ह्या स्मूथ लाईनवरती आहे. या म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय की यांची जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी आहे ती काय आहे, झिरो आहे. झिरो आहे म्हणजे ती अफेक्ट करत नाही आहे आयोनिक रेडियसला. इट इज नॉट अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियस. आणि त्यामुळे काय जे spherically filled around the nucleus indicates that there is no crystal field splitting effect. म्हणजे त्याचे जे ओके डी ऑर्बिटल्स आहे ते डीजनरेटेड, बरोबर, ते स्प्लिटेड नाही आहे. डी ऑर्बिटल जे आहे ना ते स्पेरिकल फील्डमध्ये आहे, म्हणजे त्यांची एनर्जी तर वाढली आहे पण ते जे आहे ते डीजनरेटेड म्हणजे पाचही ऑर्बिटल्सची जी एनर्जी आहे ती काय इक्वल आहे. सो दॅट्स वाय CFSE झिरो असल्यामुळे ते चेंज होत नाही, ते त्या स्मूथ लाईनवरतीच आहे. ठीक आहे. In titanium plus 2 ion, the d electrons occupy orbitals away from the ligands, hence providing little or no shielding for of the nuclear charge of titanium plus 2 ions. टिटॅनियम प्लस 2च्या केसमध्ये काय होतं, आता टिटॅनियम प्लस 2मध्ये आता बघा टिटॅनियम प्लस 2 ह्या स्मूथ लाईनवरती नाही आहे, म्हणजे आयोनिक रेडियस थेरॉटिकल आहे आणि कॅल्क्युलेटेड दोघांमध्ये काय आहे, चेंज आहे. बरोबर, कॅल्क्युलेटेड वेगळी आणि थेरॉटिकल ही वेगळी असेल. सो हे कशामुळे आहे की टिटॅनियम जे आहे त्याचे डी ऑर्बिटल, ठीक आहे, ऑक्युपाय ऑर्बिटल्स अवे फ्रॉम द लिगँड्स, त्याचे जे लिगँड्स असतील ना ते डी ऑर्बिटल पासून लांब असतील. ठीक आहे, त्यामुळे त्यांची जी शिल्डिंग असेल ती कमी असेल पण तरी ते इतकं इफेक्ट नाही करणार त्याच्या रेडियसला, म्हणजे ॲज कम्पेअर टू व्हॅनेडियमला खूप इफेक्ट केलेला आहे. बघा व्हॅनेडियमची एनर्जी आणि या थेरॉटिकल जी आयोनिक रेडियस आहे त्याच्यामध्ये आणि व्हॅनेडियमची जी कॅल्क्युलेटेड रेडियस आहे त्या दोघांमध्ये खूप फरक आहे. तसं टिटॅनियमचा खूप जास्ती फरक नाही पण डिफरन्स असेल कारण त्याच्यामध्ये जी शिल्डिंग आहे ती कमी आहे पण आहे बो. ठीक आहे, आता ओके. Therefore the ligands are closer to the nucleus causes decrease in the ionic radius of titanium plus 2 ion. इथे लिगँड्स काय होतील टिटॅनियमच्या केसमध्ये की न्यूक्लियसच्या जवळ असतील पण आणि जवळ असतील न्यूक्लियसच्या, टिटॅनियमच्या न्यूक्लियस जवळ असतील ते लिगँड्स आणि त्यामुळे काय होईल, जी टिटॅनियमची आयोनिक रेडियस असेल ती श्रिंक होईल म्हणजे ती कमी होईल. In vanadium plus 2 ion, nuclear charge increased causes decrease in the ionic radius of vanadium plus 2 ion. व्हॅनेडियम प्लस 2 आयनमध्ये काय न्यूक्लिअर चार्ज हा वाढला आहे. बरोबर, न्यूक्लिअर चार्ज वाढला आहे आणि त्यामुळे काय होतं, जी आयोनिक रेडियस आहे ती खूप डिक्रीज होते. आयोनिक रेडियस डिक्रीज होते. आपण बघितलं आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जशी वाढते लेफ्ट टू राईट जात असताना तर न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो. न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळे काय होतं की जो मॉलिक्यूल असतो तो श्रिंक होतो.
ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं, मॉलिक्युलची साईज कमी होत असते. दॅट्स वाय व्हॅनेडियम टू प्लस टू आयनची जी आयनिक रेडियस आहे ती अजून जास्ती स्मॉल साईज दाखवेल. In chromium plus 2 ion, the Eg orbital contain one electron present in the direction of the ligand. I'm sorry. क्रोमियमच्या केसमध्ये आता बघू आपण. क्रोमियमची पण जे आयनिक रेडियस आहे ती खूप चेंज दाखवत नाही, बट आहे. ठीक आहे. व्हॅनेडियमच्या कंपॅरिझनमध्ये क्रोमियमच्या आयनिक रेडियसमध्ये जो चेंज आहे तो कमी आहे, पण स्टील इट इज शोईंग smaller ionic radius. So now क्रोमियमच्या केसमध्ये काय आहे, Eg जो ऑर्बिटल आहे त्याच्यात एक इलेक्ट्रॉन असेल आणि तो Eg ऑर्बिटल काय आहे की लिगँडच्या डायरेक्शनला येतो, बरोबर. त्यामुळे त्याची एनर्जी जास्त असते ना. मग त्याच्यामुळे काय होतं, एक्झिबिट्स मोर शिल्डिंग. त्याच्यामुळे तो काय दाखवेल, जास्त शिल्डिंग दाखवेल ना, जास्त रिपल्शन होईल लिगँड आणि त्या याच्यात. एक्झिबिट्स मोर शिल्डिंग. देअरफॉर लिगँडमध्ये आणि त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये कमीत कमी रिपल्शन व्हावं, त्यामुळे काय होईल, तो जो क्रोमियम असेल तो श्रिंक होईल, बरोबर. देअरफॉर द लिगँड्स कॅनॉट अप्रोच मोर क्लोजर, हेन्स द आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम प्लस 2 आयन increases. Wait a second, there's some mistake. In chromium plus 2 ion, the Eg orbital contains one electron present in the direction of the ligand, exhibits more shielding. Therefore, the ligands cannot approach more closer. Hence, the ionic radius of. Okay, sorry. Actually, इथे काय होतंय की Eg ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन आहे आणि लिगँड, बरोबर. लिगँड सेम डायरेक्शनने अप्रोच करतो, Eg डायरेक्शन ना. Eg ऑर्बिटल्सचे जे डायरेक्शन असेल त्याच डिरेक्शनने लिगँड पण अप्रोच करतोय. त्यामुळे काय होतं, दोघांमध्ये रिपल्शन क्रिएट होतं आणि ते दोघं लांब जातात, बरोबर. लिगँड आणि जो मेटल आहे ते लांब होतील. त्यामुळे काय होतं, जो मेटल आहे त्याला स्पेस मिळते आणि दॅट्स वाय इट्स आयनिक रेडियस इज इंक्रीज, नॉट डिक्रीज. ॲक्च्युली इट इज इंक्रीज्ड. In Mn+2 ion, the Eg orbital contains two electrons present in the direction of the ligands, exhibits more shielding, so that the ionic radius of Mn+2 is slightly smaller than it would be if it is in truly spherical field. आता Mn+2 च्या केसमध्ये काय आहे, Eg ऑर्बिटल जे आहे त्याच्यात किती, आता 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि दोघंही इलेक्ट्रॉन्स हे काय आहे, लिगँडच्या डायरेक्शनमध्ये. Eg ऑर्बिटल लिगँडच्या डायरेक्शनला येतात, बरोबर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सच्या केसमध्ये. सो परत काय होईल, लिगँडमध्ये आणि त्या ऑर्बिटलमध्ये रिपल्शन होईल. दॅट्स वाय ते जे लिगँड असतात ते लांब जातात, बरोबर, मेटलपेक्षा थोडंसं लांब जातात, सो दॅट टू अवॉइड दॅट इंट्रॅक्शन. ते इंट्रॅक्शन अवॉइड करण्यासाठी ते लांब जातात. त्याने काय होतं, सो दॅट द आयनिक रेडियस ऑफ Mn+2 इज, म्हणजे जी Mn+2 ची जी रेडियस आहे ती थोडीच स्मॉल आहे दॅन द थेरॉटिकल व्हॅल्यू. थेरॉटिकल जी फॉर्म्युला थ्रू आपण जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली तिच्यात आणि Mn+2 च्या व्हॅल्यूमध्ये हा थोडाच डिफरन्स असेल, व्हेरी स्मॉल डिफरन्स. ठीक आहे, म्हणजे अगदी ना के बराबर. लुक ॲट दिस. The similar trend is followed for ionic size changes from Fe+2 to Zn+2 ion. आता हा सेम आयनिक साइज चेंज आपण Fe+2 पासून तो Zn+2 पर्यंत बघणार आहोत. सेम थिंग इज रिपीटिंग नाउ. सो ओव्हरऑल आपल्याला काय लक्षात येतं की जिथे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी 0 आहे तिथे ती थेरॉटिकल आणि कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू ही ऑलमोस्ट सेम असतील. पण जिथे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलायझेशन एनर्जी ही नॉन झिरो असेल, म्हणजे इक्वल टू 0 नसेल, त्यावेळी काय ते जी थेरॉटिकल व्हॅल्यू असेल आणि जी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू असेल ते दोघं काय असेल, डिफरंट असतील. ठीक आहे. So this was all about the evidence of crystal field stabilization energy. So this is it for today's video. Thank you.